आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु मानस। प्रथमे मुख्य खबर। आज राज्यर सबु शिक्षानुष्ठान खोला रहिबो। एप्रिल 24 तारिख में पालन हेबो जातीय पंचायत राज दिवस। बालेश्वर जिलार विभिन्न योजना एवं प्रकल्पर समीक्षा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा महान जननायक बिजू पट्टनायक जयंती उत्सव आज पालन करा जाउछि। राजभवन रे अनुष्ठित हेला कुलपति सम्मिलनी। उद्बोधन देले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मार्च 10 तारिख सुधा किट घटनार तदंत रिपोर्ट प्रदान पर जातीय मानवाधिकार कमिशन का निर्देश। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर 6 दिनिया ब्रिटेन गस्तरे गले। यूक्रेन को अमेरिका पक्षर दि जाउथिबा सहायता राशि को बंद कले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऑस्ट्रेलिया को हराई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल रे प्रवेश कला भारत। एवं राज्य में ताती बढ़ुछि। झारसुगुड़ा सर्वाधिक तापमात्रा 39 डिग्री छुईला। वर्तमान संपूर्ण खबर। आज सारा राज्यर समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय डिग्री महाविद्यालय एवं शिक्षक अनुष्ठान खोला रहिबो। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। सूचना अनुसार पंचायत राज दिवस पालन पर पूर्व सरकार मार्च 5 तारिख को घोषणा करुवा बेले चलित नुआ सरकार मार्च मास 5 तारिख परिवर्ते एप्रिल मास 24 तारिख में पंचायत राज दिवस पालन करने को निष्पत्ति नैछन्ति। तेणु एही छुट्टी को राज्य सरकार पक्षरु बातिल करा जायछि। गतकाली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बालेश्वर जिला गस्तरे आसिथिले। बालेश्वर सहर अवस्थित पद्मावती पार्क सम्मेलनी कक्ष में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतार समीक्षा बैठक होइतिला। एथिरे सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास, सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा, सदर विधायक मानस दत्त, नीलगिरी विधायक संतोष खाटुआ, एसपी राजप्रसाद, अतिरिक्त जिलापाल सुधाकर नायक, जिला परिषद मुख्य विश्वरंजन नायकंक सह विभागीय अधिकारी माने उपस्थित थिले। एथिरे महिला मानक उन्नति सह विकास कार्य को त्वरान्वित करबा पई विचार विमर्श करा जायतिला। बालेश्वर सह राज्य में असहाय तथा आश्रयस्थल में रहुथिबा महिला मानक सुभद्रा योजना रे शामिल करबा पई उद्यम करा जाउछि बोली कहिसेंती। आज हेउछि ओडिया गर्व एवं सम्मानर प्रतीक। आधुनिक ओडिशार किंबदंती नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक पवित्र जन्मवार्षिकी 1916 मसीहा मार्च मास 5 तारिख अर्थात आज दिन में यह महान दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति कटक तुलसीपुर अंचल आनंद भवन ठारे एक संस्कृति संपन्न प्रतिष्ठित स्वाधीनता संग्रामी परिवार जन्मग्रहण करते। विजयानंद पट्टनायक बा बिजू पट्टनायक ओडिशार बरपुत्र तथा भूमिपुत्र भाव जनाशुना। भारत छड़ा आंदोलन समय से भूमिगत नेतांक सहित सहयोग करथिले एवं 30 मास पई जेल दंड मध्ये भोगिथिले।
ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଲତାନ ସହିରଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସମ୍ମାନଜନକ ନାଗରିକତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିପୁତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ୱଚିତ କୌଣସି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 1961 ମସିହାରୁ 1963 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1979ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର 14ତମ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 1977ରୁ 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କୋଇଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୋଲି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍ସର୍ଗତା ଏବଂ ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି 20 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1993ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗତକାଲିଠାରୁ ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଭିଡ ଲାମିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧର ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୁଷ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 3 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ 264 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ଭାରତ 49 ଓଭର 1 ବଲରେ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 29 ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ 3ଟି ଚୌକା ସହ 28 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜେତା ସହ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଭାରତ ସହିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 36.8, ସୋନପୁର ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 36.7, ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 36.2, ବରଗଡ଼ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରୋକକ୍ରେ ପଥର ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ। ବ୍ରୋକକ୍ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ଶରୀରର ଅଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ବା ଆବର୍ଜନା ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯିବା ଲାଗି ବ୍ରୋକକ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ରୋକକ୍ରେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଜମିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପଥର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ରୋକକ୍ରେ ଏହି ପଥର ସମସ୍ୟା ବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଜିକାଲି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଉଛି।
ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶୈଳୀ ମେଦବହୁଳତା ଆଦି ବୃକକର ପଥର ବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ପଥର ସବୁ ମୂତ୍ରନଳୀରେ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ସହ ପରିସ୍ରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଥରର ଆକାର, ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ପଥର ହେଲେ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିହୁଏ। ମାତ୍ର ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଥର ହୋଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପଥର ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କମାଯାଇପାରେ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ ମୋଟା କମାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃକକରେ ପଥର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀରେ ଶୁଣିପାରିବେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ କେମିତି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।